Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. എല്ലാരും സുഖായിരിക്കുന്നോ? സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. ടീച്ചറിന്റെ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂ എങ്ങനെയുണ്ട് ടീച്ചർ? ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിലായിരുന്നു, അഡ്മിറ്റ് ആയിരുന്നു. ബ്രീത്തിങ് ഇഷ്യൂ, ശ്വാസമുട്ടും കഫക്കെട്ടൊക്കെ ആയിട്ടേ ഇൻഫെക്ഷൻ ആയി. ഇപ്പൊ ഓക്കെ വരുന്നു, കുഴപ്പമില്ല, വേഗമായി. കംപ്ലീറ്റ് ഓക്കെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, തലവേദനയുണ്ട്, പിന്നെ ചെറിയ സൗണ്ടിന് ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയൊക്കെ നോർമലായി. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ? പ്രയർ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. പ്രയർ. കാണായ ലോകങ്ങൾ കാക്കുന്ന ദേവ, കാരുണ്യ സിന്ധു നമിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ. കാണായ ലോകങ്ങൾ കാക്കുന്ന ദേവ, കാരുണ്യ സിന്ധു നമിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ. കരളിൻ്റെ പൂക്കൾ നിൻ പാദതാരിൽ, കരളിൻ്റെ പൂക്കൾ നിൻ പാദതാരിൽ കാണിക്ക വെച്ചു നമിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ. കാണിക്ക വെച്ചു നമിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ. ലോക സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു, ഈ മന്ത്രമീ ലോകമെങ്ങും മുഴങ്ങാം. വിജ്ഞാനമേകും നിറകതിർ തൂകാൻ, വിജ്ഞാനമേകും നിറകതിർ തൂകാൻ. കാരുണ്യ സിന്ധു നമിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ. വിറയാർന്ന കൈകൾ ചലിക്കുന്ന നേരം, ഞങ്ങൾ തൻ കരളിൻ്റെ കൈക്കൊമ്പിൽ നീട്ടി ചൊരിയൂക നാഥ നിൻ സ്നേഹധാര, ചൊരിയൂക നാഥ നിൻ സ്നേഹധാര. കാരുണ്യ സിന്ധു നമിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ. കാണായ ലോകങ്ങൾ കാക്കുന്ന ദേവ, കാരുണ്യ സിന്ധു നമിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ. കാരുണ്യ സിന്ധു നമിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ. താങ്ക് യു മാം. ഓക്കെ, then sign in. Good morning, teacher. The ant and the grasshopper. A little ant and a grasshopper lived together in a rocky green area. The little ant always got up early to collect and store grain for the winter. However, the grasshopper spent its time flying and jumping in the area. The little ant advised it many times to collect its food before the difficult winter, but the grasshopper didn't care and spent its time playing. The difficult winter came and the grasshopper didn't find enough food to eat. The moral of the story is don't put off until tomorrow what you can do today. Thank you. Okay. Thought of the day. Thought of the day. Learning is creativity. Creativity leads to thinking. Thinking provides knowledge. Knowledge make you great. Dr. APJ Abdul Kalam. Thank you. Okay. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലെ? നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്? എവിടം വരെയായിരുന്നു ഞാൻ എടുത്തത്? ടീച്ചർ, ഡയറ്ററി റിക്വയർമെന്റ്സിന്റെ ആ 3 പാരഗ്രാഫും കഴിഞ്ഞു. ഡയറ്ററി റിക്വയർമെന്റ്സ് അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് അതർ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ആണ് അല്ലെ എടുക്കാനുള്ളത്? അതെ ടീച്ചർ.
ഓക്കെ, എല്ലാവരും അതൊന്ന് ആദ്യം തന്നെ മൈൻഡിൽ ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്യുക. റീഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തമ്പ് ചെയ്യുക. വായിച്ചു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ തമ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ.
വിദ്യ റീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞോ? Yes, ma'am. ഓക്കെ, അതൊന്ന് വായിച്ചിട്ട് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമോ? Okay, ma'am. Other food habits. It is better to avoid strong flavors and too many spices. Too hot and too cold food should also be avoided. Food should be prepared depending upon the dislike of the child. The child should never be forced to eat. In order to develop taste, less likable foods can be offered when the child is very hungry, followed by more likable foods. By this age, children are able to feed themselves independently, and this should be aided. Care should be taken to see that meal times are calm. It is better to serve nutritious snacks is better meals, but children should not be allowed to highlight snacks instead to meals. Junk food and too many sweet foods should also not be preferred. At the same time, food should not be used as a source of benefit or punishment. Punishment. Concern should be taken that the child does not skip breakfast. Children usually enjoy food when all family members, many children in their center, eat together. Variety in type, preparation, color, texture, and shape of food also makes them feel happy. Washing hands before and after eating and cleaning of teeth after feed can be aided. Children can also be encouraged to share food and not to spill and waste food. Ma'am, നല്ല സ്പൈസസും മസാലകളുമായിട്ടുള്ള ഫുഡ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. ചൂടുള്ളതും ഒരുപാട് ചൂടുള്ളതും തണുത്തതുമായിട്ടുള്ള ഫുഡ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. കുട്ടികളെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഭക്ഷണം അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കരുത്. കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കരുത്. പിന്നെ അവരെ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കരുത്. in order to develop taste like ഫുഡ്. അവര് നല്ല വിശന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതും പിന്നെ ടേസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ഭക്ഷണം ആദ്യം കൊടുക്കണം. ഇന്ന ഏജില് ഇന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് അവര് സ്വന്തമായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ശീലിക്കണം. അവര് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ശാന്തമായിരിക്കണം. അവർക്ക് മീൽസിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നല്ല ന്യൂട്രീഷൻ സ്നാക്സ് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. എന്നാൽ അവർക്ക് മീൽസിന്റെ സമയത്ത് സ്നാക്സ് ആയിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കരുത്. ജങ്ക് ഫുഡ് ആൻഡ് ടു മെനി സ്വീറ്റ്. ജങ്ക് ഫുഡോ നല്ല മധുരമുള്ള ഭക്ഷണമോ അവർക്ക് കൊടുത്ത് ശീലിപ്പിക്കരുത്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഫുഡ് സോഴ്സ് ബെനിഫിറ്റ് പണിഷ്മെന്റ്. പിന്നെ അവർക്ക് എന്താ പറയുക, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന്റെ സമയത്ത് അവർ കൃത്യമായിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിരിക്കണം. പിന്നെ ഫാമിലിയുടെ ഒരുമിച്ച് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അവർ അടുത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾ കുറച്ചും കൂടി കഴിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അവർ പിന്നെ വെറൈറ്റി ടൈപ്പിലും കളറിലും ടെക്സ്ചർ ആൻഡ് ഷേപ്പിലൊക്കെ ഉള്ള ഫുഡ് അവർക്ക് സന്തോഷം കൊടുക്കും. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പും ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം അവർ കൈ നന്നായിട്ട് കഴുകിയിരിക്കണം. പിന്നെ അവർ ഭക്ഷണം അവർക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാനും പിന്നെ ഭക്ഷണം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഭക്ഷണം ഷെയർ ചെയ്യാനും പിന്നെ അവർ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭക്ഷണം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം. അത്രേ ഉള്ളൂ മാം. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത്? ഉണ്ട് അല്ലേ? സ്ട്രോങ് ഫ്ലേവേഴ്സ് അതുപോലെ സ്പൈസസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കൊടുക്കാറുണ്ടോ? ഇല്ല. ഓക്കെ. പിന്നെ കുട്ടിയുടെ ഇഷ്ടക്കേടുകൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണോ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുന്നത്?
കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണമാണോ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നത്? അതെ, ഓക്കെ. പിന്നെ കുട്ടികളെ ഒരിക്കലും നിർബന്ധിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? കമ്പൽ ചെയ്യാവോ അവരെ നമ്മള് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്? പാടില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒന്നും കൂടി വാശി കൂടേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ എന്താ പറയാ, ചില അമ്മമാരുണ്ട് വായിലൊക്കെ കുത്തിക്കയറ്റി കൊടുക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ കുട്ടിക്ക് ചുമയും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. അത് പല ഇഷ്യൂസിനും കാരണമാകും. അപ്പൊ ഒരിക്കലും കുട്ടികളെ കമ്പൽ ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്, ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കാനായിട്ട് നോക്കരുത്. പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികള് പ്രത്യേകം ശാന്തനായിട്ട് ഇരുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. പിന്നെ ഭക്ഷണത്തിനിടയിൽ പോഷക സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള ന്യൂട്രീഷ്യസ് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ സ്മോൾ മീൽസ് ലഘുഭക്ഷണങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഓക്കെ. പിന്നെ ജങ്ക് ഫുഡ്, വളരെയധികം മധുരമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കരുത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം കൂടുതലും ജങ്ക് ഫുഡും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ എന്താ പറയുക ഷുഗറി ആയിട്ടുള്ള വളരെ മധുരമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പുറത്തു നിന്നൊക്കെ മേടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മുടെ ചുറ്റിനും കൂടുതലുള്ളത് ഹോട്ടലുകളാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹോസ്പിറ്റൽസും ഹോട്ടൽസും ആണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത്. ഒന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ ശരിയാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ഹോസ്പിറ്റൽസും ഹോട്ടൽസും എല്ലാം ഉള്ളത് മുക്കിനും മൂലയിലൊക്കെ ഓരോ ഹോട്ടലുകളും തട്ടുകടകളും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ? കാരണം ആൾക്കാരുടെ എന്താ പറയാ ഒരു ട്രാവൽ ചെയ്ത് കഴിക്കുന്ന രീതി ഇപ്പൊ ട്രെൻഡ് ആയിട്ട് വരുവാണ്. നമുക്ക് എല്ലാ യൂട്യൂബിലൊക്കെ തുറന്നു നോക്കിയാലും കാണാൻ പറ്റും. ഇഷ്ടം പോലെ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ബ്ലോഗേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കും മനസ്സിൽ കഴിക്കാനൊക്കെ തോന്നും അല്ലെ? അപ്പോ ഇത്തരത്തില് ജങ്ക് ഫുഡുകൾ അതുപോലെ തന്നെ വളരെയധികം മധുരമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് നമ്മള് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ചില അമ്മമാര് എന്ത് ചെയ്യും, എളുപ്പപ്പണിക്ക് പുറത്തുനിന്ന് എപ്പോഴും ഓർഡർ ചെയ്ത് വരുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ജോലിക്ക് പോകുന്ന അമ്മമാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് ഭക്ഷണം, എണ്ണക്കടികൾ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരും. അതുപോലെ തന്നെ രാത്രി ഡിന്നറിനുള്ള ഭക്ഷണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരും. പക്ഷെ ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അത്ര നല്ലതല്ല. നമ്മള് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം തന്നെയാണ് എപ്പോഴും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടില് നമ്മുടെ കേരളത്തില് കുട്ടികൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒന്ന് ഒബിസിറ്റിയാണ്, അമിതവണ്ണം. 2 ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറവാണ്. ഈ രണ്ടുമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടില് കുട്ടികള് നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഒന്ന് ഒബിസിറ്റി, 2 പ്രതിരോധശേഷി കുറവ്. ഓക്കെ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്, നമ്മുടെ നാട്ടില് കുട്ടികള് പോഷകക്കുറവ് നേരിടുന്നത് ഭക്ഷണ ദൗർബല്യം കൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് അവയർനെസ്സിന്റെ കുറവാണ്. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ പോഷകക്കുറവ് എന്ന് പറയുന്നത്, ന്യൂട്രീഷ്യസിന്റെ ആബ്സെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്ഷണ ദൗർബല്യം ഇല്ല. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ നാട്ടില് കുട്ടികൾ ആരും തന്നെ പട്ടിണി കിടക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പട്ടിണി കിടക്കുന്നുണ്ടായെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങള് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. പക്ഷെ നമ്മള് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്സിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇത് ഭിക്ഷ യാചിക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ ആ കാഴ്ച കാണാറുണ്ടോ? ഒരിക്കലും ഇല്ല അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭക്ഷണ ദൗർബല്യം, അതായത് ഭക്ഷണത്തിന് ഇവിടെ ഇല്ല. ഒരു നേരത്തെ ആഹാരമെങ്കിലും നിർബന്ധമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കേരളത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. 3 നേരം കഴിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് എത്ര പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്കായാലും എത്ര പാവപ്പെട്ട ഫാമിലീസിനായാലും ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, റേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അതിന്റെ വിഹിതങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, യഥാസമയം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആരും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, പട്ടിണി കിടന്നുകൊണ്ട് ആരും മരിക്കുകയോ അതിന്റെ പ്രശ്നമോ ഒന്നും തന്നെ നേരിടുന്നില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്സിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഭിക്ഷ യാചിക്കുന്നത്, ബെഗ് ചെയ്യുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ? അവിടെയൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബീഹാർ പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത വേസ്റ്റിൽ നിന്നൊക്കെ ഭക്ഷണം എടുത്ത് കഴിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ. അപ്പോ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ്രധാന പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അവയർനെസ്സിന്റെ കുറവാണ്. എന്ത് കഴിക്കണം, എങ്ങനെയാണ് കഴിക്കേണ്ടത്, എത്ര അളവിൽ കഴിക്കണം, ഈ ഒരു അവയർനെസ് അഥവാ ഒരു ബോധം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജനതയ്ക്കില്ല. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി മാറി വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോ ആൾക്കാരറിയാം, നമുക്കറിയാം ഷുഗറിന്റെ ഒക്കെ അളവ് മലയാളികൾ കുറച്ച് വരുവാണ് അല്ലെ? ഷുഗർ നമ്മളെ ഷോപ്പിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാല് കടക്കാര് പറയുന്നത് കാണാം, ഇപ്പൊ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഷുഗർ വിൽക്കുന്ന, പഞ്ചസാര വിൽക്കുന്നതൊക്കെ കുറവാണ്.
സ്റ്റോക്ക് വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്, അധികം ആളുകൾ മേടിക്കുന്നില്ല മുമ്പത്തെ പോലെ എന്നൊക്കെ. കാരണം അവർക്ക് കുറച്ച് എന്താ പറയാ ബോധം വെച്ച് തുടങ്ങി, കാരണം ഇത് അത്ര നല്ലതല്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യം. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഷുഗറിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ജങ്ക് ഫുഡും മറ്റ് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസും ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ശരിയായിട്ടുള്ള അവയർനെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളുടെ ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അനുവദിക്കരുത്. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്താണ്? ബ്രെയിൻ ഫുഡാണ് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ വളരുന്ന പ്രായത്തില് തലച്ചോറിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ബ്രെയിനിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മസ്റ്റ് ആണ്. കുറെ അധികം നേരം ഫാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലെ, ഫാസ്റ്റിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. കുറെ അധികം സമയം നമ്മൾ രാത്രി ഒന്നും കഴിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നു, എന്താണ് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നു. അപ്പൊ രാവിലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൊടുക്കണം അല്ലെ. 8 മണിയാകുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും പറയുന്നത് നല്ലൊരു കറക്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് 7:30 8 മണിയൊക്കെയാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിയുക. കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമാണ്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എനർജി വേണം അല്ലെ. എത്രയോ മണിക്കൂർ നമ്മൾ 8, 9, 10 മണിക്കൂറൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണ് കിടക്കുമ്പോ. അപ്പോ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തലച്ചോറിനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫുഡാണ് എന്ത്? ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. അപ്പോ ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്? ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് സ്കൂളിലേക്ക് പോകാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങള് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വിളിക്കും, ചിലപ്പോ തല കറങ്ങി വീണിട്ടുണ്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ തലവേദനയോ വയറുവേദനയോ ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ടാവാം. കാരണം ഗ്യാസ്ട്രിക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും അല്ലെ, ഗ്യാസിന്റെ ഇഷ്യൂ വരും ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ. അതുപോലെ തലവേദന ഉണ്ടാകാം, അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടാം. അപ്പൊ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എപ്പോഴും നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിർബന്ധിച്ച് കഴിപ്പിച്ചിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ? പറഞ്ഞു വിടാൻ. ഓക്കെ, ബാക്കിയുള്ള മീല് പോലെയല്ല ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളതല്ല എന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിക്കാൻ എത്തുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ. കാരണം ബ്രെയിനിന് ഏറ്റവും നല്ല സമയം എന്ന് പറയുന്നത് അത് രാവിലെയുള്ള പഠനമാണ്. പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുഞ്ഞ് ബ്രഷ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വന്നതിന് ശേഷം കുഞ്ഞിന് നട്ട്സോ പാലോ അല്ലെങ്കിൽ ബോയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ബനാനയോ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. വളരെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ, തലച്ചോറിന് വളരെ നല്ലതാണ്. കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നട്ട്സ് കൊടുക്കാം രാവിലെ തന്നെ. അതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബോയിൽഡ് നമ്മുടെ ഏത്തപ്പഴം ഉണ്ടല്ലോ അത് പുഴുങ്ങിയത് കൊടുക്കാം. അതൊക്കെ ആദ്യം തന്നെ കൊടുക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ബ്രെയിനിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റും അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടിയുടെ എനർജി ഒക്കെ ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് നമ്മള് കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് ചോറ് കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതുപോലെ അതായത് പയറുവർഗ്ഗങ്ങള്, അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ തൈര്, ഫിഷ് ഐറ്റംസ് ഇതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് നല്ലൊരു മീല് നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ എല്ലാ ദിവസവും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വെറൈറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മള് എല്ലാ ദിവസവും ഇന്ന് പുട്ടും കടലയും ഉണ്ടാക്കി എന്ന് വിചാരിക്കുക, നാളെ പുട്ടും കടലയുമാണ്, മറ്റന്നാൾ പുട്ടും കടലയുമാണ്. അപ്പൊ കുഞ്ഞിന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് തോന്നും? ആ ഭക്ഷണത്തിനോട് വെറുപ്പ് തോന്നും അല്ലെ. നമ്മളാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ലേ, 2-3 ദിവസമൊക്കെ ഒരു ഭക്ഷണം തന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനോടൊരു വിരക്തിയാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. നമുക്ക് അതിന് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല, പിന്നെ ആ ഭക്ഷണം നമുക്ക് കണ്ടുകൂടാണ്ടാവും, വെറുക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഒരു ഭക്ഷണം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യരുത്? ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കരുത്. പല ഭക്ഷണങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുക. ഇന്ന് പുട്ടും കടലയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിൽ നാളെ വെള്ളപ്പവും കുറുമ ഉണ്ടാക്കുക, മറ്റന്നാൾ പൂരിയും പരിപ്പും ഉണ്ടാക്കുക. അങ്ങനെ ഓരോ കോമ്പിനേഷനിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? ഫുഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വെറൈറ്റി ആയിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ചില കളേഴ്സ്, അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത്, നമ്മൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അത് കഴിക്കാനായിട്ട്. കാരണം ക്യാപ്സിക്കം ഒക്കെ ഉണ്ട്, പലതരത്തിലുള്ള ക്യാപ്സിക്കം ഒക്കെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യും. പിന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ഇലകള് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോ കളറ്, അതുപോലെ സ്മെല്ല്, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലേവർ, ഇതൊക്കെ കുട്ടികളെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഉള്ള രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് അതർ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സിൽ പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞത്? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി തരാം, ചെയ്യാൻ റെഡി ആണോ? വേറൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഫിനിഷ് ചെയ്തില്ലേ, ഹെൽത്ത് കെയർ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ, ഞാനൊരു 10 മിനിറ്റ് സമയം തരാം നിങ്ങൾക്ക്. ഇതിന്റെ ഒരു സമ്മറി നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം.
ഓക്കെ ആണോ? സമ്മറി ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം കേട്ടോ. ഇത്രയും നാള് നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ സമ്മറിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക. എല്ലാവരും ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ, എന്നാ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തോളൂ, വായിച്ചു നോക്കൂട്ടോ. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ 10 മിനിറ്റ് തരാം, സമ്മറി എഴുതിക്കോളൂ.
എഴുതി കഴിഞ്ഞവര് പറയണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, നമ്രത കഴിഞ്ഞോ? എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മാം. ഓക്കെ, ഒന്ന് വായിക്കാമോ? ഓക്കെ മാം, വായിക്കാം. Healthcare is a very important, helpful chapter for child. This chapter about the caring of child. This about the immunizations are diphtheria, tetanus, polymyelitis and measles, rubella, mumps. Then a regular immunization should needs to follow since the time of birth of the child. Then it continues to the age till 15 years age. Then healthcare and immunization can help from dangerous epidemics. A regular health checkup of the child is very important, like height, weight, then etc. Then healthy checkup should be the duty of safety for the children are very important. Like keep medicines and other items are risky games, electricity, fires are in the avoid. Then the food of nutritions also need very important in the age of child in 3 into 6 years, and requirements also depends upon child nutrition necessity. Then other food help habits like junk food and cool drinks that avoid. Then outside foods to avoid in the
menu of child that give healthy and nutrition food in the, or homemade food for them. അത്ര എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ മാം. എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇനി വായിച്ചു എഴുതി കഴിഞ്ഞവര് റീഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. വേറെ ആരുടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞില്ലേ? 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞല്ലോ. ശ്രുതി എം വി കഴിഞ്ഞോ? എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? ഇല്ല മിസ്. ഇല്ല. വിദ്യ കഴിഞ്ഞു? Yes, ma'am. ഓക്കെ, റീഡ് ചെയ്തോളൂ. This unit reveals the importance of child health care. The unit begins with the vaccination of children. The moment the children born to the age of 15th, the child is provided with the proper and timely vaccination. Regular checkup helps the child from recovering the diseases. The child's safety should be taken. Maintaining balanced diet is very important for a child. The preschool diet for contains sufficient cereals, pulses, and variety of vegetables. The children should be provided their desired meals. The children should never be forced to eat. The child must learn to good habits. Thank you, ma'am. ഓക്കെ.
അർസുനമാസ് കഴിഞ്ഞോ? ഓക്കെ, റീഡ് ചെയ്തോളൂ. In this unit, we learned about the immunization, the vaccine given to the children to boost immune system. The vaccine given to children to prevent diseases like pneumonia, infant paralysis, measles, rubella, German measles, mumps, etc. The regular immunization vaccine from birth to age of 14 years. The children teachers knowledge about child's health issues. Health checkup. The regular health checkup of the child and maintaining health record is must. Health checkup should include height, weight, neck, eyes, etc. Safety precautions should be taken at home and outside and school. Food and nutrition need. Food and nutritional needs should be taken care. The nutrition food is very important for the growing children. Dietary requirements is very important as the milk and milk products are very important as it contains calcium and protein which is needed for bone and muscles development. Balanced diet is given for growth and development of the children. It is better to avoid strong flavors, not to compel children to eat. Give child nutrition food, a healthy habit before and after food. Washing hands, washing hand after and before food is good for the health. അത്രേ ഉള്ളൂ sir. ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞവര് റീഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. സമയം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. അഞ്ചു കഴിഞ്ഞു. അഞ്ചു റീഡ് ചെയ്തോളൂ. കഴിഞ്ഞവര് റീഡ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. The main idea discussed in this unit was about healthcare. We discussed about various healthcare methods like immunization, health checkup, safety, food and nutritional needs, dietary requirements, etc. Under the topic immunization, we discussed about immunization details for some diseases like diphtheria, pertussis, tetanus, poliomyelitis, measles, rubella, mumps. And we discussed about various vaccinations given and in which age it is given in details. Then coming to the topic health checkup, the importance of regular health checkups and maintenance of proper records of health checkups are discussed. Health
examination should include from general appearance, body structure to also their health, skin, nails, vision, etc. is should be checked. And in the topic safety, we discuss about safety of children at home as well as outside the home, and also saying immediate attention while emergency should not be delayed for children. And then food and nutrition. This topic discussing the importance of nutritional needs for children, not only for at the age of 0 to 3, but also to the children within the age of 3 to 6. It also says the growth and development of children should be maintained through giving nutritional food. When coming to dietary requirements, in this topic, it concerns about the nutritional necessity of children depends upon the body size and age of the children. Then other food habits, it says what also what all type of food is given and how it to be given to children for their healthy development. കഴിഞ്ഞു മിസ്. ഓക്കെ, ഇനി ആരാണ് റീഡ് ചെയ്യാനുള്ളത്? കുറച്ചുപേരെ വായിച്ചുള്ളൂ വായിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട്. മിസ് ഈ പിക്ചർ വീലും നമ്പർ വീലും എന്നാ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേ? അത് നിങ്ങളുടെ സമയം പോലെ ചെയ്താൽ മതി. അതിന് ഇന്ന കാലയളവ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, നിങ്ങളുടെ സമയം അനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. അത് പിക്ചർ വീലില്ലേ, അല്ല 1 to 10 വരേക്കും A to Z വരേക്കും ലെറ്റേഴ്സും നമ്പേഴ്സും മസ്റ്റ് ആണോ? അങ്ങനെയില്ല, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം. 1 to 10, 1 to 9, 1 to 10 അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. 10 വരെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ 9 വരെയെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നോക്കുക. പാർട്ട് 1 നിങ്ങൾക്ക് ചാപ്റ്റർ ഒക്കെ എന്താണ് മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിക്ചർ വീലും നമ്പർ വീലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ കാണിച്ചായിരുന്നോ അല്ലേ? ചെയ്തായിരുന്നു. പാർട്ട് 1 പോർഷൻസ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആണോ? പാർട്ട് 1 ഇല്ല. പാർട്ട് 1 പോർഷൻസ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആണോ? ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ തീർന്നോ? തീർന്നു. കഴിഞ്ഞു ടീച്ചർ. ഓക്കെ. ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെന്റ് എടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ യൂണിറ്റ് 5? ഇല്ല. ഓക്കെ. നമ്മളിനി അടുത്ത ചാപ്റ്റർ എടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് യൂണിറ്റ് 5 ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, എന്താണ് ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഭാഷയുടെ അഭിവൃദ്ധി. കുട്ടികളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഭാഷ രൂപപ്പെട്ട് വരുന്നത്? ജനിക്കുമ്പോ തന്നെ കുഞ്ഞു ഭാഷ പറയുന്നുണ്ടോ? ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല,
ഇല്ല മാം. എങ്ങനെയാണ് ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത്? സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് കുഞ്ഞ് കാണിക്കുന്നത്? Crying. ആ ഫസ്റ്റ് കരയുന്ന ക്രൈയിങ്. ഫസ്റ്റ് കരയോ അല്ലേ? പിന്നെ പിന്നെ ചിരിക്കും ഒരു 1 month. ശരിക്കും. ഓക്കെ. പിന്നെ പിന്നെന്താ? നമ്മള് സംസാരിക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഒപ്പം മൂളും കുട്ടികള്. എന്താണ്? നമ്മള് സംസാരിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ഒപ്പം ഇങ്ങനെ മൂളും വായും കൊണ്ട്. ശരിയാണ്. ഓക്കെ. ചിലപ്പോ മുഖത്തും ഇങ്ങനെ കാട്ടിക്കാറുണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻ. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ യൂണിറ്റ് 5 ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആ ഒരു PDF നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എല്ലാ ബാച്ചസിനും ഞാൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഓരോ സ്റ്റേജിലുമുള്ള ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെന്റ്. അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോ ബർത്ത് ടു 5 years വരെയുള്ള ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അതില് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ബർത്ത് ടു 5 months വരെയാണ്. ഓക്കെ, അതായത് ജനനം തൊട്ട് 5 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരും. അതിനകത്ത് ആദ്യമുള്ളതാണ് ബർത്ത് ടു 5 months, അതായത് ജനനം തുടങ്ങി 5 മാസം വരെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെന്റ്. അത് നമ്മുടെ PDF കൊടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ, ഞാൻ എക്സ്ട്രാ പറയുന്നതാണ്. ക്ലിയർ ആയോ? പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. അപ്പോ ജനിച്ച ഉടനെ തന്നെ കുഞ്ഞ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. എന്താ അത്? എന്താ ചെയ്യുന്നേ? പിറന്നു വീഴുമ്പോ തന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നേ? കരയോ അല്ലേ? അപ്പൊ കരച്ചിൽ എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ തുടങ്ങിയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. കുഞ്ഞിന്റെ ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്രൈയിങ്ങിലൂടെയാണ്. ഓക്കെ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞിന് സന്തോഷം വന്നാലും സങ്കടം വന്നാലും അത് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ശബ്ദിക്കുന്നു. അതായത് കുഞ്ഞിന്റെ തൊണ്ടയിൽ നിന്ന് ചില മൂളലുകളും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ ഞെരുക്കങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു. ചില സൗണ്ട്സ് വരും ത്രോട്ടിൽ നിന്ന്. കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങള്? കുഞ്ഞുങ്ങള് ജനിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങള് ഓരോരോ സൗണ്ടുകൾ, അതായത് ഞെരുക്കങ്ങളായിരിക്കും ചിലപ്പോ. അതായത് നമുക്ക് വലുതായിട്ടൊന്നും തോന്നില്ല, ചെറിയ ചെറിയ സൗണ്ട് കാര്യങ്ങള്, മൂളലുകൾ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാനായിട്ട് തുടങ്ങും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചിരിക്കും അല്ലെ? കുഞ്ഞ് ചിരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ കരയും. ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസ് കുഞ്ഞിന്റെ മുഖത്ത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കും. അതായത് മുതിർന്നവര് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും മുക്കിയും മൂളിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മളെ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ചെയ്യാറുണ്ടോ? യെസ് മിസ്. ഓക്കെ. അപ്പോ ഇതാണ് ബർത്ത് ടു 5 months വരെയുള്ള കുഞ്ഞിന്റെ ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെന്റ് കേട്ടോ. അപ്പൊ സന്തോഷം ഉണ്ടെങ്കിലും സങ്കടം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു, കരയുന്നു, ചിരിക്കുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞത്? ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇത് മാത്രം നമുക്ക് ഇന്ന് പറയാം. ഇനി നമുക്ക് നാളെ എന്റെ ക്ലാസ് തന്നെയാണ്. നാളെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സൈൻ ഔട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. Good morning, teacher and my dear students. Today's section was really informative and easy to understand. I sincerely thank our teacher for explaining everything so clearly. Thank you to all my classmates for participating so actively in. I appreciate everyone for making today's class meaningful. Thank you, teacher, and thank you, my dear students. Okay, thank you so much. Thank you, miss. Thank you. Thank you, ma'am.